There's a story told about Cyrus, the king of Persia, who had just captured a rebel chieftain named Cagular, and he was about to execute him. But just before he executed Cagular, he asked him this question. He said, "If I were to save your life, what would you do?" And this was the response of Cagular. He said, "King, I would serve you the rest of my days." Isn't this the response that we would expect from someone whose life had been spared? I mean, if I were drowning in the sea and you jumped into the ocean to save me, risking your own life to save mine, I would never forget it. I would always feel absolutely indebted to you. But my friend, Jesus not only saved us, he sacrificed himself in the process. That crown of thorns upon his head, the stripes on his back, the nails in his hands and his feet, it was all for you. He did that for you. How can we not feel indebted to him? Maybe that's why in Romans chapter 1, verse 14 and 15, Paul said this. He said, "I am a debtor, both to the Greeks and the barbarians, both to the wise and the unwise. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also." You see, Paul saw himself as one who had been shown great mercy by God, and that made him a debtor to the rest of mankind. So for him to preach the gospel to the Gentiles, he didn't see it as some charitable gift. It was the only appropriate response that he could have to the amazing grace that had been shown to him by God. Paul realized that he had been saved for a purpose. He had been saved to serve. Somebody once told me, "I don't have a burden for any particular nation." I think that they felt like this disqualified them or perhaps excused them from ministry. But actually, that's not the point. The question is, do you love Jesus? Because at the end of the day, if the burden we feel for people is our sole motivation for preaching the gospel or serving the Lord, then it's just another form of humanism anyway. You know, after Jesus had risen from the dead, he found Peter went back to his old occupation, fishing. And after cooking breakfast for Peter, Jesus pointed to one of the fish, and this is what he said. "Simon Peter, son of John, do you truly love me more than these?" And Peter said, "Yes, Lord, you know that I love you." And Jesus said, "Feed my lambs." I want you to notice something. Jesus didn't say, "Peter, do you love my sheep? Then feed my sheep." No, he said, "Peter, do you love me?" You see, Peter's ministry to the sheep was to be motivated primarily by his love for Christ, not by his love for the sheep. So here's the question. Do you love Jesus? That's the real question. And my friend, that should be enough to make us want to pour out our lives in service before our King. It's this ambition of love for Christ that reigns supreme over all others, including the desire to advance the kingdom of God or edify the people of God or even to reach a lost and dying world. The first and finest motivation that anyone can have is just the love of Jesus in their hearts. Love for the one who loved us so much that he poured out his own tears and blood and life to save us. My friend, when we receive his gift of life, which cost Jesus everything, how can we spend it in the pursuit of our own ambitions and lusts and gratification? Make no mistake about it, my friend. A life poured out before the Lord is not a waste. It is our only reasonable service. We have been saved to serve. The Vietnam War was the longest in U.S. history. Many young American men were deployed to serve there, and over 58,000 of them lost their lives. But let me tell you the story of how one life was saved. An American soldier in the Vietnam War was about to step on an anti-personnel landmine that was hidden from his sight. His comrade across the battlefield, who could see the impending disaster from his vantage point, stood up from behind his protective barricade and shouted a life-saving warning to his friend. At that moment, the brave young man received a gunshot that ended his life. A couple of years later, at an honorary memorial service in the United States, the soldier whose life had been saved from the landmine had a chance to meet the wife
and son of his deceased friend. The son, who was only 7 years old, had never gotten a chance to really know his father. The soldier could tell that the boy's heart was broken, so he knelt down next to him and put his hand on the child's shoulder. "I want you to know," the soldier said, "your father saved my life." The little boy looked up at him with tears streaming down his cheeks. "Sir," he said, "were you worth it?" Leonard Ravenhill once asked this question: is what you're living for worth Christ dying for? My friend, we were not saved so that we could be polished, decorative knickknacks sitting on God's shelf, filling space in heaven for eternity. We have been saved for a purpose in this world. And our response to that call, our wholehearted giving of ourselves, is the only acceptable reaction that we could have to the mercy we've been shown by God. My friend, in light of these things, what should we do? Maybe you feel a desire to respond by offering your life as a rocket booster to propel God's kingdom forward, but you're not sure where to begin. When Saul, who later became the Apostle Paul, met the Lord on the road to Damascus, this is what Paul said: "Lord, what do you want me to do?" And this is where our journey begins, with a simple question. The question is not, what do I want to do with my life? But Lord, what do you want me to do with my life? 내가 나를 사랑하느냐. 우리가 먼저 본문 말씀을 함께 봉독하겠습니다. 요한복음 21장 15절부터 17절까지. 요한복음 21장 15절부터 17절까지 말씀입니다. 찾으셨으면 한 목소리로 함께 봉독하겠습니다. 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되, 요한의 아들 시몬아, 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니, 이르되 주님, 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고, 또 두 번째 이르시되, 요한의 아들 시몬아, 내가 나를 사랑하느냐 하시니, 이르되 주님, 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 이르시되 내 양을 치라 하시고, 세 번째 이르시되, 요한의 아들 시몬아, 내가 나를 사랑하느냐 하시니, 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되, 주님, 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라. 아멘. 네. 오늘 이 동영상에서 마지막 질문이 있습니다. 주님께서 나에게 무엇을 하기를 원하시는지, 내가 내 삶 속에서 무엇을 하기를 원하는가라는 질문이 아니라요, 주님께서 내가 무엇을 하기를 원하시는가? 질문이 항상 여기서 출발해야 됩니다. 제가 여러분들한테 말씀드렸어요. 좋은 질문을 해야 좋은 대답이 나옵니다. 나쁜 질문을 하면요, 나쁜 대답이 나옵니다. 그렇기 때문에 항상 좋은 질문을 해야 되는데, 그러면 내가 어떻게 좋은 질문을 할 수 있습니까? 제가 그때 심플하게 말씀드렸어요. 첫 스타트가 어디에서 출발하느냐, 이것이 중요하다 말씀드렸어요. 내가 원하는 게 무엇이냐? 내가 아파요. 내가 싫어요. 하나님, 내가 원하는 대로 왜 안 해주셨어요? 나에게 왜 이런 어려움을 주셨나요? 나는 뭐예요? 이러한 나에서 시작하는 질문들은요, 나쁜 질문입니다. 그렇다라고 한다면요, 좋은 질문은 첫 스타트가 하나님이에요. 하나님께서 무엇을 원하시는가? 하나님께서 왜 이러한 상황을 허락하셨는가? 하나님은 지금 내가 어떻게 반응하기를 원하시는가? 스타트가요, 하나님에서 시작하는 질문은 좋은 질문입니다. 나 중심적인 사고가 있는 사람은요, 자기 의가 강하고요,
그리고 자기 잣대, 자기 틀이 강합니다. 다른 말로요, 내가 주인이에요. 예수님을 믿는다라고 말은 하지만, 교회는 다니지만 예수님이 주인이 아닙니다. 주인이 바뀌지 않았어요. 주인이 바뀌지 않은 상태에서 교회만 다니는 거예요. 그리스도인이라는 의미는요, 예수님이, 예수 그리스도가 나의 주인입니다 라고 하는 고백에서 시작하는 것입니다. 주인을, 이 양도권을 내어 드리는 거예요. 그래서 나는 종인 거예요. 하나님의 종. 예수 그리스도께서 원하시는 그 뜻 가운데 모든 것을 다 사로잡아 복종하겠다. 그것이 그리스도인입니다. 나는 없어요. 나는 질문을 하면요, 주님, 결국 대답이 뭐가일까요? 나는 왜 이래요? 나는 왜 이래요? 그러면 대답은 뻔합니다. 나쁜 대답들이 나와요. 내가 원하는 대답들이 안 나옵니다. 반대로요, 하나님으로부터 시작되는 좋은 질문들은요, 좋은 대답들이 많이 나와요. 하나님의 뜻, 하나님의 전략, 하나님의 마음이 나에게 한량없이 무한하게 은혜가 부어집니다. 그리고 하나님께서 앞서서 선한 길로 인도해 주십니다. 그리고 내가 감당하지 못한다라고 했을 때는 하나님께서 돕는 자들을 붙여주시고요, 합력해서 선을 이루십니다. 네, 하나님은 선하신 분이세요. 그런데 나에서 질문을 시작하는 사람들은 질문이 잘못된 질문을 계속하기 때문에 결론은 하나님 나쁜 하나님, 하나님 믿을 수 없는 하나님, 하나님은 글쎄요, 이렇게 결론이 되어져요. 나쁜 질문을 했기 때문에 그렇습니다. 그런데 여러분들, 좋은 질문을 하는 사람들 보세요. 감사가 나옵니다. 그리 아니하실지라도 하나님은 선하십니다. 인간의 지혜보다 하나님의 어리석음이 더 탁월하게 지혜롭습니다. 이러한 고백이 나올 수밖에 없어요. 때때로는 내가 그 뜻을 알지 못해요. 왜 그러시는지 저는 모르겠습니다. 어떻게 인간, 피조물인 인간이 창조주 무한하신, 날마다 새로우신 그 하나님을 이 인간의 박스 안에, 이 조그만 박스 안에 어떻게 담을 수가 있겠습니까? 그것은 당연한 거죠. 하나님의 그 무한하신 그 생각과 계획, 그 하나님의 마음은 내가 알 수 없습니다. 다만 조금씩 알아가는 거죠. 조금씩 배워가는 거죠. 그렇기 때문에 하나님 왜 그러셨어요? 이거는 좋은 질문은 아니에요. 하나님, 이런 상황 가운데 하나님께서 왜 허락하셨는지 저는 알지 못하겠습니다. 그렇지만 주님, 이 상황에서 내가 어떻게 하기를 원하십니까? 스타트가 다 하나님인 거예요. 하나님이 나한테 지금 이 상황에서 무엇을 원하시는가? 질문이 이렇게 나와야 되는 거예요. 이것이 그리스도인으로서 기본적인 질문이에요. 이건 대단한 질문이 아니에요. 기본입니다. 여러분들은 살아계신 하나님을 믿습니까? 예수 그리스도를 믿습니까? 그렇다라고 한다면 이렇게 못 살아요. 여러분들의 말은 하나님 믿는다 그러고요, 예수님이 나의 주인입니다 라고 말은 그렇게 하는데요, 행동은 그렇지 않아요. 행동은 자기가 주인이에요. 행동은 자녀가 주인이에요. 행동은 물질이 주인이에요. 행동은 내 사업이 주인이에요. 내 주먹이 주인이에요. 자기 상처가 주인이에요. 여러분들이 주인 삼고 있는 그것, 이게 메타인지가 많이 안 되시는 것 같아요. 세상이 주인이에요. 하나님은 살아계신 하나님이십니다. 대답이 작아요? 하나님은 살아계신 하나님이십니다. 네, 하나님은 살아계신 분이세요. 근데 여러분들이 믿는 하나님은 죽은 것 같아요. 여러분들이 알고 있는 하나님은 죽은 분인 것 같아요. 왜 그럴까요? 왜 여러분들이 믿는 하나님과 저희가 믿는 하나님이 왜 다를까요? 같은 하나님을 믿는 것처럼 보이는데 어떤 문제가 딱 터지면 자기 주인이 드러나요. 자기 주인 그때 드러나요.
자기가 의지하고 있는 것, 그것이 드러난다라는 거예요. 바닥을 칠 때 내 주인이 드러나요. 평상시에는 나 괜찮은 사람이에요. 그렇죠? 나 괜찮은 사람이잖아요. 그렇죠? 그런데 뭐가 딱 건드려지면 내가 다른 사람이 되어져요. 그것처럼 평상시에는 몰라요. 평상시에는 다 똑같은 예수님이 주인인 그러한 그리스도인처럼 다니고 있지만, 그런데 실상 문제가 딱 터지면요, 내 안에 예수님이 주인인지 아니면 다른 것이 주인인지 적나라하게 다 드러납니다. 제가 몇 년 동안 주님 앞에 계속 묻고 있었어요. 하나님 집 안에 심판의 바람이 불면서 양과 염소로 가르시는 그런 과정을 제가 겪으면서요, 정말 두렵고 떨리는 마음으로 하나님 앞에 계속 묻고 있었어요. 하나님이 기뻐하신 그 하나님의 사람은 도대체 어떤 사람인가요? 그리고 하나님께서 말씀하시는 그 염소는 도대체 뭔가요? 하나님께서 말씀하시는 그 기준이 뭔가요? 나는 모르겠어요. 내가 이 기준도 모르고 하나님도 모르겠는데 내가 어디에 서야 될지도 모르겠고 어떻게 해야 될지를 모르겠습니다. 그러면서 한 12년 동안 시행착오를 정말 치열하게 겪으면서 제가 깨달은 거 몇 가지가 있어요. 하나님은 이러한 여러 가지 과정을 통하여서 하나님의 사람, 알곡과 같이 불의 연단, 물의 연단을 통하여서 정금과 같이 나오는 하나님의 사람을 찾고 계셨어요. 하나님의 사람. 쭉정이가 아니고 알곡인 하나님의 사람을 찾고 계셨다라고 하는 거예요. 그래서 제가 보편적으로 그냥 제 용어로 말씀을 드린다면, 제가 깨달은 거를 좀 몇 가지 말씀드렸다면, 보편적으로는요, 하나님의 사람이다 라고 한다면 어떤 사람이 있을까요? 어떤 사람을 하나님의 사람이라고 얘기합니까? 얘기해 보세요. 하나님의 사람이란 심플하게 하나님을 사랑하는 사람이다. 네, 또 순종하는 사람이다. 또 하나님 뜻대로 사는 사람이다. 또 네, 말씀의 사람이다. 또 우리 맨날 뭐 하고 있어요? 네, 기도의 사람이다. 네, 뭐 여러 가지가 있을 거예요. 보편적으로 하나님의 사람 다 하나님 사람 맞습니다. 네. 네, 하나님이 원하시는 하나님의 사람은 도대체 무엇일까? 제가 이제 기도하고 있었어요. 기도하면서 하나님께서 다양한 하나님의 사람들을 만나게 해주셨어요. 제가 이거 과거에도 간증을 했었는데, 이제 어저께 이렇게 뭐 대화를 하다가 정리가 좀 되어진 게 있었어요. 그래서 그거를 좀 말씀을 드릴게요. 하나님께서 하나님의 사람들을 이렇게 정금과 같이 빚으시는 과정 가운데에서 저에게 이렇게 만남을 주시는 분들이 계셨어요. 근데 제 마음의 중심에는 정말 그 분이 하나님 기뻐하신 하나님의 사람인가? 왜 이 만남을 허락하셨는가? 하나님의 그 어떤 뜻이 있었는가? 계속 저는 질문하고 있었어요. 하나님, 이 만남을 통해서 하나님 무엇을 원하십니까? 이게 어떤 의미가 있습니까? 하나님은 어떤 계획이 있으십니까? 이렇게 질문하고 있었어요. 그런데 그때 하나님께서 저한테 뭐라고 하셨냐면, 배워라. 이 하나님의 사람들을 통해서 너에게 가르쳐 줄 게 있다. 너에게 말할 것이 있다. 너는 배워라. 그냥 그래서 잠잠히 배웠어요. 어떤 하나님의 사람을 처음 만나는 자리가 있었어요. 그래서 그분은 말씀의 사람이었어요. 말씀 박박 사세요. 말씀의 사람이세요. 그래서 말씀의 한 가닥을 가르쳐 주겠다라고 하시면서 저희를 초청해 주신 거예요. 와, 기대하는 마음이 있었습니다. 그래가지고 제가 사모하는 마음으로 이제 만나야지 했는데 꿈을 꿨어요. 만나는 그 당일날 꿈을 꿨어요. 꿈을 꿨는데 어떤 꿈이었냐, 그분이 꿈속에서 박사였어요. 연세가 지긋이 있는 박사하셨어요. 근데 그분이 말씀 박사하셨는데, 그분이 막 이렇게 저희 부부에게 막 얘기를 해주시는 거예요. 우와, 대단하다고. 정말 하나님의 말씀, 이렇게 귀한 말씀들이 이렇게 성경 안에 이런 보화들이 있었네요. 그런 거를 찾아내셨네요. 너무 귀하네요. 저희가 이렇게
감탄을 하고 있었어요. 그랬더니 들기가 있군 이러면서 저한테 아무한테도 보여주지 않은 정말 갑오로 물려줄 그거가 있는데 그거를 보여주겠다라고 하면서 그분의 서재로 우리 부부를 초청을 하시는 거예요. 그래서 꿈에서 저희가 그분 서재로 갔어요. 근데 그 성경책이요, 정말 컸어요. 아주 큰 책이었어요. 이따만한 큰 책이었는데 그 큰 책이 이렇게 펼쳤는데요, 제가 깜짝 놀랐어요. 왜 깜짝 놀랐냐, 너무 귀하지 않냐 하면서 그분은 막 얘기해 주시는데 제 눈에는 어떻게 보였냐, 막 그분은 막 침 튀겨가면서 이거를 막 아무한테도 보여주지 않은 그러한 귀한 거다라고 막 보여주셨는데 제 눈에는 어떻게 보였냐면 거미줄이 다 쳐져 있는 거예요. 그리고 다음 장에 뭐 이렇게 넘길 때 거기에는 뱀, 전갈, 아주 더러운 막 벌레들, 와, 막 엮여서 힘들었어요. 막 살아서 막 움직이는 거예요. 그때마다 훅 이렇게 거미줄이 막 쳐져 있고. 그래서 내가 깜짝 놀랐어요. 보는 것도 힘든 거예요. 근데 그분은 너무 자랑스럽게 저희한테 이것을 설명해 주고 계셨어요. 그래가지고 제가 너무 깜짝 놀라서 꿈을 깼어요. 그랬더니 아침 시간이었고, 그리고 그분을 만나러 빨리 준비하고 가야 될 시간이 되어졌어요. 하나님, 왜 이분을 만나는데, 처음 만나는 분이에요. 이분을 만나는데 왜 이분 나의 꿈에 이렇게 나타나서 이렇게 되어졌는데 이게 뭘 의미할까요? 나는 이분에 대한 정보가 아무것도 없는데 이게 뭘까요? 그냥 박 목사님 따라서 그냥 가는 것 뿐인데 이거 도대체 나에게 무엇을 말씀하시고자 하는 걸까요? 전 잘 모르겠어요. 그러면서 이 꿈을 머리에다 두고 계속 하나님 앞에 묻고 있었어요. 무엇을 말씀하기를 원하십니까? 그러면서 이제 그분을 만나서 이게 대화하면서 몇 번의 만남을 통해서 제가 깨달은 게 있어요. 성경에 관련된 책을 이게 만드신 정말 귀한 분이신데, 근데 무릎으로 성경을 먹지 않으셨더라고요. 무릎으로 성경을 먹지 않으니까 죽음 말씀, 문자적인 말씀, 모양은 말씀의 사람이었는데 죽음 말씀의 사람이다. 이러한 자가 사꾼 목자다. 이런 메시지를 주셨어요. 무서운 말씀이죠. 이러한 자가 거짓 선생이다. 그렇다라기보다는 그럴 가능성, 그 길로 간다라고 표현하고 싶네요. 네. 사꾼 목자의 길을 가고 있는 자, 그리고 거짓 선생의 길을 가고 있는 자다. 네. 또 다른 분을 만나게 해주셨어요. 어떤 분이냐, 기도를 많이 하시는 정말 유명하신 분이셨어요. 기도의 사람이에요. 보통 우리가 말씀의 사람 혹은 성령의 사람 이렇게 표현을 하잖아요. 그런데 이분은 기도의 사람이셨어요. 기도로 돌파하고 기도로 엄청나게 유명하신 그런 하나님의 사람이셨어요. 이런 분을 또 만나게 해주셨어요. 와, 귀하다. 이러한 유명한 분, 정말 이름만 들어도 다 아는 그런 유명한 분인데 이런 분을 우리가 만나게 되다니, 와, 영광이다. 이제 그런 마음 가운데 저희가 또 여러 번의 만남을 가졌어요. 하나님께서 또 이분을 통해서 저희에게 말씀하시고자 하는 것이 있다. 배워라. 말씀을 주셨어요. 그것이 긍정적인 건지 부정적인 건지 저는 알 길이 없었어요. 그냥 배우라 하셨으니까 그냥 조용히 배웠어요. 기도를 정말 많이 하세요. 기도에 목숨을 거셨어요. 그러니까 기도의 사람이세요. 그냥 이분 하면 기도의 사람. 네, 그냥 밥 먹듯이 기도하고 밥 먹듯이 금식하고 엄청난 기도의 사람이세요. 정말 유명하신 분이시고요. 그런데 뭔가 조금 불편함이 있어요. 뭔가가. 주님, 이게 뭘까요? 뭔가가 불편함이 있어요. 뭔가가. 이렇게 순수하게 영이 맑고 순수하고 깨끗한 그거가 느껴지지 않고 뭔가가 이게 탁탁 걸리는 게 있어요. 이게 뭘까요? 이게 뭘까요? 도대체 이분을 통해서 저에게 배우라고 하시는 이게 뭘까요?
엄청나는데 탁탁 걸리는 이게 뭘까요? 그때 주님께서 어떤 그림을 보여주셨어요. 그게 뭐였냐면 기도의 사람인데 기도에 목숨을 걸고 본인의 인생을 하나님 앞에 올인하고 여기까지 달려오신 분이세요. 귀한 분이죠. 전부를 다 걸고 오신 분이죠. 너무 귀하신 분이세요. 그런데 아직 세상을 사랑하는 마음을 내려놓지를 못한 거예요. 아직 죄를 짓던 그 습관을 내려놓지를 못하는 거예요. 두 마음을 품고 있는 이것을 내려놓지를 못하는 거예요. 이 땅의 소망을 내려놓지를 못하는 거예요. 하나님도 사랑하는데 세상도 사랑해요. 하나님도 사랑하는데 죄도 즐기고 싶어요. 이러한 두 마음이 있는 거예요. 그러니까 힘겨운 여러 가지들이 보여지는 거예요. 그러면서 시편 73편 27절 무릇 주를 멀리하는 자는 망하리니 음녀같이 주를 떠난 자를 주께서 다 멸하셨나이다. 이러한 자가 영적인 음녀처럼 그렇게 어려운 가운데 있을 수도 있다라는 마음을 주셨어요. 왜 그러느냐? 두 마음을 품었어요. 세상도 사랑하고 하나님도 사랑해요. 죄도 사랑하고 하나님도 사랑해요. 그러면 이것은 영적 간음입니다. 영적인 음란이에요. 그렇죠? 영적인 음란은 실제적인 음란도 있어요. 음란이에요. 음란의 영이 강한 거예요. 하나님의 사람으로서, 기도의 사람으로서 정말 귀하게 쓰임은 받고 있는데, 그런데 이 안에 음란의 영도 강한 거예요. 왜냐? 두 마음을 품었기 때문에. 왜 여러분들 가운데 그냥 제가 적나라하게 좀 질문한다. 음란의 영이 강하십니까? 음란의 영 가운데 자유하십니까? 음란의 영과 치열하게 싸우고 계십니까? 음란의 영은요, 음란 죄를 짓고 계십니까? 그것은요, 음란은요, 음란 죄, 음란의 영, 이거는요, 땅 위에 있는 거예요. 그냥 이 가지예요. 줄기고 가지예요. 그거는 결과물이라는 거예요. 근본 뿌리가 여기가 두 마음을 품었기 때문에 그래요. 하나님 한 분만을 사랑하지 않는 사람은 음란의 영이 있습니다. 하나님 한 분만 사랑하는 사람은요, 음란의 영 가운데 그렇게 고통당하지 않아요. 음란 죄를 지을 수도 없습니다. 음란 가운데 힘겨움을 경험하고 있습니까? 그럼 두 마음이 있다는 거예요. 나는 세상을 좀 즐기고 있습니까? 음란의 영 가운데 지금 있습니다. 이거는 벗어날 수가 없어요. 그래서 영적인 음녀와 같은 그러한 삶, 이중생활, 그런 삶을 살아가고 있는 거예요. 두 마음을 품은 거죠. 이것이 영적 음녀다. 하나님께서 보실 때는 가증하다 라고 보신다는 거죠. 그래서 하나님도 사랑하고 세상도 사랑하고 하나님도 사랑하고 그냥 죄도 즐기고 이러한 사람은 영적 음녀의 길을 가고 있다. 이러한 사람은 하나님 앞에 두 마음을 품었기 때문에 가증하다. 그리고 이러한 사역자는 음란의 영을 풀어낸다 라고 하는 거예요. 그리고 이러한 하나님의 사람은 음란의 영 가운데 영향을 주거나 받거나 그렇게 한다 라고 하는 거죠. 그래서 여러분들이 분명하게 아셔야 될 거, 이 메시지를 통해서 제가 깨달았던 것은 그냥 거짓 선지자, 그리고 혹은 뭐 사금 목자, 혹은 뭐 거짓 선생, 마지막 때에는 그게 판을 치고 되게 많을 거다라고 해가지고 나는 이단에서 어디서 와가지고 그렇게 한다라고 저는 생각을 했었어요. 어디 바깥에서 오는 줄 알았어요. 그런데 하나님께서는 저에게 깨닫게 해주신 것은 전부를 드린 하나님의 사람이었는데, 그런데
말씀의 사람인데 무릎으로 말씀 먹지 않은 사람, 죽은 말씀 사람. 그러면 행하지 못하는 거예요. 살아있는 하나님을 믿지 않고 죽은 하나님, 문자적인 하나님인 거예요. 그래서 이러한 자가 사꾼 목자, 거짓 선생의 길을 가는 거죠. 또한 기도는 목숨 걸고 하는데 기도만 해요. 기도만. 하나님하고 상관없는 거예요. 그냥 기도 도장만 찍는 거예요. 그냥 기도 도장. 내 소원 들어주세요. 내가 원하는 어떤 거 기도만 열심히 하는 거죠. 두 주인, 두 마음이 있는 거예요. 주인이 안 바뀌었어요. 영적인 음료인 거죠. 예수님이 주인이 아닌 거예요. 이러한 자, 거짓 선지자의 길을 가고 있다. 영적 간음을 하고 있다. 그래서 교회 안에 미꾸라지처럼 영적인 물을 흐리고 있다라고 하는 거죠. 그렇다면 이 마지막 때 이러한 자들이 판을 칠 것이다 라고 한다면, 그렇다면 하나님은 너는 거짓 선지자고 너는 사꾼 목자고 너는 그렇다라고 예정되어 있을까요? 그럴까요? 저는 그렇게 안 봅니다. 만약 내가 죽은 말씀, 무릎으로 말씀을 먹지 않는 그런 사꾼 목자의 길을 가고 있다라고 한다면, 그렇다면 회개하고 돌이키면 이제부터라도 무릎으로 말씀을 먹으면 되는 거예요. 그러면 사꾼 목자의 길을 돌이켰기 때문에 어떤 길을 가는 거예요? 참된 목자의 길을 가는 거예요. 또한 반대로요, 두 마음을 품었어요. 이거는 영적인 음료입니다. 두 마음을 품었다라고 한다는 것은 하나님의 가증이 여기는 거예요. 예수님이 주인이 아닌 거예요. 예수님이 주인이 아니면서 가룟 유다처럼 예수님을 파는 거예요. 그러한 삶을 살아가면서 나는 기도의 사람인 거예요. 나는 하나님 믿는 사람인 거예요. 그렇지만 하나님 그렇게 보지 않는 거예요. 그것을 정직하게 직면하게 되어진다라고 한다면 어떻게 하면 될까요? 어떻게 하면 될까요? 그렇죠. 어떻게 하는 게 회개일까요? 네, 아직 못 돌아오셨어요. 오랜만에 오셔서. 네, 자, 기도의 사람이에요. 기도의 사람인데, 그런데 주인이 누구랑 몇 명? 둘이라는 거예요. 두 마음을 품었다는 거예요. 그래서 음녀라는 거예요. 그렇다면 돌이키고 회개한다라고 한다면, 자, 어떻게 해야 될까요? 두 마음 품은 거를. 그렇지, 한 마음, 누구만. 그렇죠, 앞에 있잖아요. 하나님 한 분만 마음을 다하여 뜻을 다하여 힘을 다하여 목숨을 다하여 주 여호와 하나님 한 분만을 사랑하는 거예요. 회개하는 거죠. 두 마음 끊어버리는 거예요. 세상 가운데 발뒀던 거 끊어버리는 거예요. 세상을 사랑했던 거 끊어버리고 죄를 회개하는 거예요. 그리고 죄를 은밀하게 즐겼던 그 죄악, 습관적인 죄악들, 그 죄를 즐겼던 그 마음을, 좋아했던 그 마음을, 사랑했던 그 마음을 끊고 회개하고 돌이키는 겁니다. 아멘. 네, 그것이 회개예요. 그렇다면 거짓 선지자의 길을 가다가 돌이켜서 회개하게 되어지면 그럼 어떻게 되어질까요? 하나님의 참된 선지자의 그 사명을 감당하겠죠. 그렇죠? 네. 그렇기 때문에 우리가 지금 이 상황에서는 뭐 어떻다 저렇다가 아니라 하나님은 이거를 저에게 깨닫게 해주기를 원하셨던 거였어요. 이거를 배우는데 12년이 걸렸어요. 시행착오를 엄청나게 대가 지불을 하고 배운 겁니다. 어마어마하게 배운 거예요. 대가 지불하고. 그렇다면 내가 말씀을 먹을 때 무릎으로 먹어야 되겠구나. 말씀 붙잡고 무릎으로. 말씀 욕심 많이 내가지고 말씀만 먹는 게 아니고 말씀 이거를 내가 소화해야 되잖아요. 음식을 먹었으면 뷔페 식당 가가지고 맛있다고 막 집어넣으면 어떻게 돼요? 소화를 못하죠.
그렇죠? 그러면 먹고 소화하고, 그리고 또 나중에 또 먹고 또 소화하고, 시간을 이렇게 하는 것처럼 내가 말씀을 내가 소화할 만큼 그 말씀을 먹고, 그 다음에 기도로 소화하고, 그 다음에 또 말씀을 먹고, 그 다음에 기도로 또 소화하고, 이렇게 말씀의 사람으로, 무릎으로 말씀을 먹어야 되겠구나. 하나님은 이걸 원하시는구나. 이걸 잡은 거예요. 그리고 또 한 가지, 내가 기도의 사람. 자, 우리 교회에 다닌 사람은요, 말씀은 내가 뭐 1시간 읽어요, 2시간 읽어요, 3시간 읽어요, 그거는 안 해도, 그쵸? 나는 말씀을 안 읽어도 듣기만 해도 그냥 기본적인 분별은 하고 있어요. 예, 그래가지고 그냥 이거 붙잡고 나는 기도해요. 이러한 사람도 꽤 많을 것 같아요. 그렇죠? 예. 그런데 기본 3시간 이상은 기도할 수 있어요 라고 하는 게 여러분들의 고백일 것 같아요. 자, 그렇다면 여러분들 기도의 사람이다. 기도하지 않으면 어때요? 편한가요? 이번에 참 편하시던가요? 굉장히 편하시던가요? 어떠시던가요? 괴로우셨나요? 아니면 좀 이대로 그냥 살고 싶다 이러셨나요? 네, 네, 영적으로 몸은 편한데 영적으로 많이 괴로워요. 네, 그래요. 자, 우리 형제님은 기도 안 하면 어떠신가요? 막히죠. 네, 막히죠. 막히죠. 숨을 쉴 수가 없죠. 막혀요. 네, 참 재밌어요. 우리 형제님 오지 마세요 라고 해도 계속 와요. 이 핑계 저 핑계 대고 막 오세요. 왜? 아버지의 집, 기도의 집이니까 한 번이라도 들려야 되는 거예요. 참새가 방앗간 들리듯이 자꾸 오셔가지고 뭐 이게 잎사귀가 어떻고 물을 줘야 되고 뭐 어떻게 해야 되고 이러면서 청소도 해야 되고 이러시면서 아버지의 집, 기도의 집, 기도하고 가시고 싶으신 거예요. 계속 기도하시더라고요. 왜요? 호흡이니까 막혀요. 죽을 것 같은 거예요. 누가 오지 말라고 해도 막 눈치를 팍팍 줘도 나는 기도해야지 사니까 눈치 주거나 말거나 나는 기도해야 되는 거예요. 너무 귀하세요. 예, 네, 너무 귀한 마음이신 것 같아요. 왜 그럴까요? 기도하지 않으면 내가 숨을 쉴 수가 없으니까. 기도하지 않으면 내가 살아갈 힘이 없으니까. 교회가 어떻다 저렇다 하면서 오지 말라고 해도 나는 살아야 되니까. 나보고 죽으란 얘기니까. 나는 죽을 수는 없으니까. 청소해야 돼요 이러면서 네, 이렇게 해야 돼요 라고 하면서 그냥 기도하러 오시는 거예요. 저는 그 마음의 중심 하나님 기뻐하신다고 봐요. 네, 기도의 사람, 호흡이기 때문에 호흡하지 않으면 숨을 쉴 수가 없어요. 그건 뭐예요? 죽은 거예요. 기도하지 않는 자는 죽은 거예요. 혹은 그 100년 동안 잠자고 있는 숲속에 잠자는 공주예요. 너무 아름다워요. 살아있는 것 같아. 생생 탱탱해요. 100년 동안 늙지도 않아요. 그런데 100년 동안 잠자고 있어요. 죽은 거예요. 기도하지 않는 자는 죽은 거예요. 근데 기도 아주 중요합니다. 기도해야 돼요. 그렇죠? 기도는 하지만 그런데 내 거 내려놓지 못하면 그러면 그거를 하나님 뭐라고 보신다고요? 영적인 음녀다. 두 주인을 삼고 있는 거 영적인 음녀라는 거예요. 기도 많이 하는 거 좋습니다. 많이 하지만 본인이 노력하는 거에 비해서 결과물이 얻어지는 수확이 작을 거예요. 왜 그럴까요? 하나님의 뜻과 자기의 뜻이 갭이 너무 커서 그래요. 하나님은 두 마음 품은 사람들의 기도를 잘 들어주실까요? 가증하다라고 말씀하셨는데 두 마음을 품은 자는 하나님이 가증하다라고 말씀하시는데 그런 자의 기도를 잘 들어주실까요? 초신자 때는 애기니까 그냥 이렇게 들어주시는 경우도 있어요. 그런데 다 컸는데도 우리 소망이 나이 됐는데도 기적이 하겠다라고 고집부린다면 그거 들어주실까요? 그때부터 이제는 기적이 뜰 때까지
채찍질을 하시겠지요. 하나님은 기도의 사람이 두 마음 품은 거 가증하다. 저는 이거를 먼저 말씀드리고 싶어요. 여러분들이 진짜 예수님을 믿으십니까? 예수님 믿으세요? 천국과 지옥을 믿습니까? 진짜로 믿으세요? 주인이 누구세요? 네, 아직까진 두 마음이에요. 그럼 어떻게 하실래요? 네, 이번에 알았죠. 그 전까지는. 그렇죠. 그 전까지는 한 마음인 줄 알았어요. 그런데 문제가 딱 터지니까 내 반응이 두 마음의 반응을 한 거예요. 왜 문제를 허락하셨을까요? 네, 그 문제를 하나님께서 왜 허락하셨을까요? 두 마음인 거를 직면하라고, 메타인지 하라고, 인식하라고. 그래서 이 두 마음을 한 마음으로 하라고. 네, 문제 돌파가 아니고요, 주인을 한 마음으로 하라고. 그거 직시하라고. 그것이 하나님의 뜻이에요. 하나님의 뜻 가운데 순종해야지만 다음 단계로 넘어갈 수 있어요. 하나님 뜻 가운데 순종하지 않고 내가 원하는 거 계속 찾아보세요. 헛바퀴 돌아요. 헛바퀴. 열심히 에너지를 쏟는데 헛바퀴 도는 거예요. 쳇바퀴, 헛바퀴. 그렇기 때문에 하나님의 사람이다 라고 한다면요, 가장 먼저 해야 될 게 뭐냐? 하나님 말씀 가운데 하나님이 왜 이것을 허락하셨는지 그 뜻을 알아야 돼요. 그리고 그 뜻 가운데 순종해야 돼요. 그것이 가장 지름길이에요. 이거 순종 안 하고 다른 거 열심히 해보세요. 이거 순종할 때까지 하나님은 스탑. 다른 거 잘해도 이거 하나 순종 안 하면 스탑. 다른 거 좀 부실해도 이거 하나 순종하면 하나님 어떻게 하실까요? 그렇죠? 이거예요. 하나님이 원하신 그 한 가지, 그 뜻 알고 순종하는 게 가장 지혜로운 자라는 거죠. 내가 원하는 거 순종하는 것은 하나님 앞에 별로 의미가 없어요. 그게 가인의 제사예요. 내가 원하는 거 드리는 게 가인의 제사예요. 아벨의 제사는 뭘까요? 하나님이 원하시는 것, 그 하나님의 코드에 맞춰서 순종의 제사를 드리는 거예요. 아벨의 제사는 하나님 코드에 맞춘 제사예요. 가인의 제사는 내 기준에 맞춘 제사예요. 그래서 분노가 일어나요. 만약에 아벨이 제사를 했는데 하나님 안 받으셨어요. 그러면 아벨은 어떻게 반응할까요? 어떻게 반응할 것 같아요? 네. 그런데 가인은 어떻게 했나요? 그렇죠. 아벨이 제사를 드렸는데 하나님 안 받으셨어요. 그러면 아벨은 왜 안 받으시지? 그러면 하나님 기뻐 받으시는 제사는 어떻게 해야 되지? 이렇게 질문을 했을 거예요. 아벨은. 왜요? 코드가 하나님 코드예요. 하나님께 맞춰진 예배라는 거예요. 순종의 예배예요. 그래서 모든 게 하나님 뜻 가운데 순종하는 예배이기 때문에 하나님 안 받으시나? 그러면 다른 뭐가 있나? 하나님 기뻐하시는 예배가 다른 게 있나? 이렇게 돌아보는 거죠. 그런데 가인은 자기 중심적인 거예요. 자기가 원하는 거 드리는 거예요. 스타트가 나은 거예요. 나. 그렇기 때문에 분노가 일어났어요. 내 거 왜 안 받아주세요? 나한테 왜 이러시는 거예요? 내가 최선을 다해서 모든 것을 다 했는데 더 이상 어떻게 하라고요? 라고 하는 분노가 일어나는 거예요. 스타트가 잘못됐다라는 거예요. 주인이 누구예요? 나예요. 가인은 주인이 나예요. 기준이 누구예요? 나예요. 아벨은요? 주인이 누구예요? 하나님이에요. 주인이 하나님이기 때문에 순종의 제사를 드리는 거예요. 스타트가 다르다라는 거죠. 왜? 왜 그럴까요? 아벨은 하나님을 사랑했어요. 가인은
하나님을 몰라요. 하나님을 몰라요. 하나님과 관계가 없어요. 그냥 내가 드릴 거예요. 하라고 하니까. 이게 다르다라는 거죠. 우리가 베드로를 통해서 좀 이거를 좀 더 나누고 싶은데요. 베드로가 정말 강한 기질의 사람이에요. 혈기가 등등하고요. 그리고 생각이 앞설까요? 몸이 앞설까요? 네, 몸이 앞서요. 그냥 훅 뛰어듭니다. 혈기가 굉장하고요. 그리고 단순하게 행동파예요. 그리고 의리파입니다. 그냥 뭐가 잘못됐다 그러면 단칼에 그냥 베버리고 그냥 무리에 퐁 뛰어들고, 네, 이러한 급한 성격에, 그리고 또 말도 막 바뀌는 경우도 많아요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님이시다 이렇게 고백을 해놓고 또 뭐라고 해요? 그리 마옵소서 라고 하면서 사단아 라는, 이를 알게 하는 이는 하나님이시다 라고 칭찬받았다가 또 말 한마디 탁 이렇게 했다가 사단아 라고 들을 만큼 이 베드로는요 이랬다 저랬다 하는, 이러한 좀 청방지축의 그런 사람인 것 같아요. 어떻게 보면 갈대와 같이, 그러한 가벼운 사람인 것 같아요. 근데 정말 열정적이에요. 예수님을 따라가는데 열정적이기 때문에 12제자 중에 가장 많이 나오고 가장 앞장서서 행동파가 누구일 것 같아요? 누구일 것 같아요? 베드로일 거죠. 베드로. 그만큼 열심히 특심이고 막 대장 기질이 있어요. 혈기가 굉장했을 것 같아요. 다른 사람 다 눌러버리고. 이렇게 강한 기질의 사람이었을 것 같아요. 누가 예수님을 다 배반한다 할지라도 나는 끝까지 예수님을 따라가겠습니다. 아주 이 의가 굉장히 강한 사람이었었어요. 이랬던 베드로가 정말 밀가부러지듯이 까부러지는 그 사건 겪었어요. 베드로가 그 전까지는 어떻게 생각했어요? 자기는 예수님만 따르는 정말 좋은 사람이라고 생각했을 거예요. 죽기까지 충성을 다하는 그러한 예수님의 참된 제자 중에 한 사람이다. 다른 사람 다 부인해도 나만은 남을 거다. 죽기까지 순종하는, 죽기까지 그 길을 따라가는 자는 나다라고 생각했을 거예요. 그렇게 생각했는데 예수님은 그렇게 보셨어요? 안 보셨어요? 안 보셨어요. 그런데 베드로는 착각하고 있었죠. 문제가 터지기 전까지는 몰랐어요. 메타인지가 안 됐어요. 문제 딱 터지니까 자기의 이 속사람이 적나라하게 다 드러난 거예요. 밀가부러지듯이 까부러지니까 자기에 있는 이게 다 드러난 거예요. 예수님을 부인하고 비참하게 도망가 버렸어요. 슬피 울었죠. 몇 번이나 부인했나요? 3번. 대제사장 그 마당에서 뜰에서 이렇게 불빛 이렇게 쬐고 있는 거기에서 3번이나 부인하고 도망갑니다. 슬피 울지요. 그 베드로의 마음이 어땠을까? 굉장히 의의가 강했던 사람인데 자존심이며 그 모든 것들이 다 와르르르 다 무너졌을 것 같아요. 비참해졌을 것 같아요. 살 소망이 없었을 것 같아요. 그러자 다시 바닷가에 가서 어부 일을 하고 있습니다. 비참하게 있는 그 상황 가운데 예수님이 찾아오셔요. 찾아오시면서 그러면서 예수님이 3번 부인했던 그 베드로에게 3번 질문해 주셔요. 내가 나를 사랑하느냐? 내가 나를 사랑하느냐? 내가 나를 사랑하느냐? 3번 질문해 주셔요. 그 질문 가운데 베드로가 3번 고백하면서 어떤 마음일까요? 정말 절규하는 마음일 것 같아요. 15절에 보면 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. 대답이 달라졌어요. 과거에 이 사건이 터지기 전에는 베드로 대답이 당연하죠.
주님, 내가 사랑하지 않으면 누가 사랑합니까? 다른 사람 다 사랑하지 않아도요, 저는 예수님 사랑합니다. 주님 아시잖아요? 라고 아주 당당하게 얘기했을 것 같아요. 근데 이 사건을 통해서 밀 까부러지듯이 까부러져서 정말 마음 가운데 그 교만이 까부러지고서 겸손한 마음 가운데 엎드려져 있는 이 베드로에게 찾아오신 그 예수님 앞에 베드로는 절규하는 마음으로 고백할 것 같아요. 정말 눈물 흘리는 마음으로. 주님, 나 주님 사랑한다고 고백하고 싶은데 주님, 내가 사랑한 거 맞나요? 나도 나를 모르겠네요. 주님은 나를 어떻게 보시나요? 자신이 없을 것 같아요. 내가 이렇게 말은 해도 내 진짜 주님을 사랑하는지 안 하는지 문제가 딱 터졌을 때 또 어떻게 내가 반응할지 두려울 것 같아요. 두 번째, 요한의 아들 시몬아, 내가 나를 사랑하느냐? 주님, 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 눈물을 펑펑 흘리면서 이렇게 고백했을 것 같아요. 주님, 내 마음 아시잖아요. 내가 주님을 사랑하고 싶어 하는 거, 주님 외에는 없는 거, 내가 너무나도 교만하여 이렇게 까부러지긴 했지만 주님 외에는 없는 거, 주님 사랑하는 거, 주님 아시잖아요. 막 울 것 같아요. 근데 주님, 이게 맞나요? 나도 모르겠어요. 세 번째, 요한의 아들 시몬아, 내가 나를 사랑하느냐? 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여, 아, 나는 사랑한다고 생각했는데 또 예수님이 아니라 그러면 어떡하지? 다른 사람 다 부인해도 나는 예수님 부인 안 할 거예요 라고 큰 소리 쳤는데 예수님은 너가 나를 3번 부인할 거다 라고 말씀하셨었는데 이번에도 왜 3번이나 나한테 질문하시지? 내가 예수님 사랑하는 거 아닌가? 또 예수님 또 다른 말씀하실 건가? 이게 뭘까? 정말 근심하여 대답을 합니다. 주님, 모든 것을 아시오매. 주님 모든 거 아십니다. 나는 몰라요. 나는 모릅니다. 주님은 모든 것을 아십니다. 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다. 고백이 달라졌어요. 베드로의 마음이 달라졌어요. 다른 말로요, 회개할 때 마음이 달라지는 거예요. 회개하지 않으면 달라지지 않아요. 회개하지 않은 가룟 유다는 정죄한 가운데에서 더 악한 죄를 지어버렸어요. 회개 못하고. 그러나 반대로 베드로는 회개하고 마음을 바꿨어요. 그 교만했던 마음, 회개하고 겸손한 마음으로. 자기 의가 강했던 이런 자신만만했던 이런 것이 나는 모릅니다. 주님이 아십니다. 고백이 달라졌어요. 왜요? 회개했기 때문에 고백이 달라진 거예요. 회개했기 때문에 마음이 달라진 거예요. 마음의 중심의 고백이 달라졌다라고 하는 거예요. 회개하지 않으면 달라지지 않아요. 우리는 이 베드로를 통해서 이러한 것들을 배우셔야 돼요. 예수님은 베드로에게 너가 양을 사랑하느냐? 너가 세상을 사랑하느냐? 너가 너의 사명을 사랑하느냐? 너가 어부의 잡을 사랑하느냐? 질문하지 않으셨어요. 예수님이 부활하시고 나타나셔서 세 번째 나타나셨죠. 제자들 앞에 세 번째 나타나셔서 첫 번째 질문하신 것은 내가 나를 사랑하느냐? 내가 나를 사랑하느냐? 내가 나를 사랑하느냐? 세 번 질문하셨어요. 너가 나를 사랑하면 사랑하기 때문에 내 양을 먹여라. 너가 나를 사랑하느냐? 사랑하기 때문에 내 양을 쳐라. 너가 나를 사랑하느냐? 나를 사랑하는 그 사랑하기 때문에 내 양을 먹여라. 동기가 뭐예요? 예수님을 사랑하기 때문에 하라는 거예요. 왜 그럴까요? 예수님이 주인이기 때문에.
예수님이 주인이 아니면요, 양을 먹일 수 없어요. 양을 칠 수 없어요. 예수님을 사랑하지 않으면서 하나님의 사람이다, 불가능하다. 예수님을 사랑하지 않는 예수님이 주인인 사람, 불가능하다. 나 아직 예수님 사랑하지 않는데요. 그러면 아직은 예수님이 주인인지 아닌지 확인해 보세요. 어떤지. 한번 확인해 보세요. 그 부분은. 진짜 내가 예수님 주인인지, 정말 내가 예수님을 사랑하기 때문에 그런지, 한번 이거를 확인해 보세요. 하나님은 예수님이 주인인 하나님의 사람을 찾고 계셔요. 그 하나님의 사람에게 예수님을 사랑하기 때문에 이 사명을 맡기세요. 예수님을 사랑하기 때문에 이렇게 하라고 하시는 거예요. 그 동기가 예수님을 사랑하기 때문에 하는 거예요. 그런데 예수님이 주인이 아닌 사람은 동기가 달라요. 예수님이 주인이 아닌 사람은 자기가 주인이에요. 자기가 주인인 사람은 동기가 나예요. 내가 원하기 때문에, 내 야망이라서, 내 비전이라서, 내 꿈이라서. 스타트가 나예요. 동기가. 내 자녀니까, 내 기준이니까, 내 틀이니까 기준이 나라는 거예요. 그런데 반대로요, 예수님이 주인인 사람은 예수님을 사랑하기 때문에 하는 거고요, 예수님을 사랑하기 때문에 하지 않는 거예요. 그래서 첫 번째 사건을 통하여서 주인을 바꾸라는 거예요. 예수님을 나의 주인으로 먼저 고백하셔야 돼요. 이게 되어야지 그 다음 단계가 넘어가요. 주인도 안 바꿨는데 예수님이 주인이 아닌 사람한테 뭐라고 얘기하는 게 의미가 있나요? 의미 없어요. 예수님이 주인도 아닌데 예수님을 사랑하세요. 어우, 힘들어. 나 사랑하기도 바쁘고 내가 원하는 그 우상들 사랑하는 것도 바쁜데 예수님 사랑하는 거 어우 힘들어, 부담스러워, 이렇게 되어진다는 거죠. 그래서 첫 번째로 여러분들이 해야 될 게 무엇이냐, 첫 단추가 예수님을 주인으로 삼는 것. 나의 주인은 하나님 한 분만을 사랑하는 것. 이게 먼저 되셔야 돼요. 두 마음을 품은 자 가증하다라고 하시는데 그런 자가 천국 갈 수 있을까요? 지옥 가고 싶으세요? 그럼 이거 빨리 결단해야 되지 않을까요? 성격이 흑백 논리가 강하신 분인데. 네. 네. 할렐루야. 많은 발전이 있으세요. 할렐루야. 네. 네. 하나님 앞에 씨름하고 계셔요. 우리 형제님은. 왜냐하면 하나님 앞에 정직하게, 굉장히 충격이었을 것 같아요. 우리 형제님이. 하나님 앞에 내가 예수님 주인입니다라고 그렇게 열심히 특심으로 나갔는데 그게 아니다. 베드로와 같이 굉장히 충격이 컸을 것 같아요. 그래서 정말 하나님 앞에 씨름하면서 그 문제를 해결하려고 이분 성격상 끝장을 보실 것 같아요. 그렇죠? 두 마음인 거 빨리 잘라버리고 한 마음으로 하셔서 정말 하나님의 사람으로서 불과 같이 쓰임받는 귀한 사람이 될 것 같아요. 할렐루야. 아멘. 네. 아멘. 그렇죠? 네. 먼저 여러분들이요, 예수님을 나의 주인으로 먼저 하는 거가 그러니까 우선돼야 돼요. 이게 먼저 되셔야 돼요. 이번 기회에 여러분들이 내가 주인 삼았던 것이 무엇인지 정직하게 하나님 앞에 반응하셨으면 좋겠어요. 내가 두 마음 품었다라고 한다면 내가 영적인 음녀였다라는 거예요. 영적인 음녀는요, 두 마음을 품은 거예요. 이 기회에 내가 하나님 앞에 회개하고 한 마음, 한 뜻, 하나님 한 분만을 사랑하는 기회로 잡으셨으면 좋겠어요. 그러면 어떻게 되느냐? 하나님 한 분만을 사랑하기 때문에, 예수님이 나의 주인이시기 때문에 누가 오세요?
성령님이 오십니다. 예수님이 주인이셔요. 주인이시기 때문에 내가 예수님을 영접했어요. 그렇죠? 예수님을 영접하면 성령님이 오셔요. 성령님이 통치하시고 다스려 주셔요. 그 성령님께서 나에게 계속 감동을 주셔요. 예수님이 주인인 사람에게 성령님께서 감동을 주시는 거예요. 예수님이 주인도 아닌데 성령님께서 감동 주신다? 아니라는 거예요. 제 말 이해가 되세요? 네. 그래서 엉뚱한 소리 하시면 안 돼요. 네. 본인 감동받은 대로 하시면 안 돼요. 큰일 나요. 예수님이 나의 주인인 그러한 사람, 그런 사람에게 하나님의 영이 오셔요. 성령님이 오셔요. 그리고 순종하지요. 성령님이 더 활성화되셔요. 성령님이 더 많은 영역을 통치하고 다스리세요. 순종하지요. 더 많은 영역을 성령님께서 통치하고 다스리세요. 그러면서 내 안에 성령님으로 더 채워지는 거예요. 더 충만해지는 거예요. 더 조금씩. 뭐 할수록? 순종할수록. 하나님 말씀 가운데 어린아이와 같이 순종할수록 하나님의 영으로 충만해져 가는 거예요. 그러면서 그 성령님께서 감동을 주셔요. 그 감동 가운데 계속 순종하면서 하나님이 기뻐하신 그 뜻 가운데, 하나님께서 가라고 하는 그 길 가운데, 하나님의 방법대로 죽기까지 순종하셨던 그 예수님의 길을 따라가는 거예요. 그렇게 나아간다라고 하는 거죠. 그런데 반대로요, 예수님이 아직 내 주인이 아니에요. 그러면 두 마음이잖아요. 그러면 양심 역사가 굉장히 강합니다. 음녀라고 했잖아요. 영적인 음녀. 영적인 음녀이기 때문에 음란한 영도 굉장히 강합니다. 그리고 양심 역사도 강합니다. 이걸 아셔야 돼요. 그래서 겉에 것 자르는 게 중요한 게 아니고요. 내 근본, 이 뿌리를 한 마음으로, 두 마음 품었던 거 한 마음으로 하는 것, 이게 아주 중요하다. 이게 첫 스타트예요. 이게 되지 않은 상태에서는 다른 얘기가 진행이 될 수가 없어요. 훈련은 불가능합니다. 그리고 이거는요, 내가 안 돼요. 기도 외에는 이런 유가 나갈 수 없느니라. 저희가 마음 쓰고 때 훈련을 하는데, 훈련생은요, 기도하지 않는 사람은 훈련생으로 받지 않을 거예요. 이번 거는. 네, 이번 거는 제가 소수 정원으로 한다고 했는데, 기도하지도 않으면서 훈련생으로 하는 분들이 몇 분이 계시는데, 그거 저는 이번에는 안 받을 거예요. 왜냐? 기도하지 않는 사람 훈련이 들어갈 수 없어요. 기도하지 않는 사람은 아까 말씀, 호흡을 안 하고 있어요. 호흡 안 하고 그냥 아름답게 자고 있어요. 그런 사람을 어떻게 훈련해요? 호흡은 해야지. 영의 양식은 먹어야지. 영의 양식도 먹고 호흡은 하고 있는 그러한 살아있는 사람을 훈련을 하죠. 어떻게 잠자고 있는 아름다운 분을 제가 훈련을 시킬 수가 있어요? 그건 불가능합니다. 그건 불가능해요. 그래서 여러분들이 하나님 앞에 기초가 탄탄해야 돼요. 기초가 탄탄하면요, 기초공사 아주 중요해요. 기초공사. 기초를 약하게 하고 높은 건물을 짓는다? 불가능합니다. 기초공사를 아주 튼튼하게 해야지 높은 건물을 지어도 견딜 수 있어요. 기초를 약하게 하면서 나는 훈련을 받겠다, 나는 뭐 산에 가서 혼자서 기도하겠다, 불가능합니다. 건의의 보호 없이 산기도 하죠. 양심 역사 굉장히 강합니다. 제가 몇 년 전부터 산기도를 가기 시작했는데, 그 이유가 뭔지 아세요? 제가 겁이 되게 많아요. 산기도 가가지고 귀신 들려갖고 오는 사람, 산기도 가가지고 양심 역사 걸려갖고 엉뚱한 소리 하는 사람, 귀신 방어하는 사람, 그런 사람이 주변에 몇 분 계셔서요. 그런 얘기를 많이 들었어요. 그래서 그걸 몰라가지고 겁이 많아가지고 산기도 자체를 못 갔었어요. 무서워서. 그랬는데 이제 박 목사님이랑 어떤 목사님이랑 해가지고 정말 중요한 기도 제목이 있어가지고 청계산에 갔었죠.
엄청난 어둠의 영이 강하더라고요. 치열한 영적 존재가 굉장히 강했어요. 그래서 제가 몇 번을 갈 때마다 그 칠흑 같은 어둠의 그 영적 존재, 그것을 파쇄하고 그것을 영적 정리하는데 시간이 많이 걸렸어요. 영적 분별이 없는 사람들은 어떤 영적인 어떤 기운이 이렇게 오니까 그냥 아무거나 다 받아들인, 분별력 없이, 권위의 보호 없이 그냥 다 받아들인 사람은 엉뚱한 영 받고 엉뚱한 소리 하겠다, 정말 위험하겠다, 이런 마음이 좀 많이 들었어요. 반대로요, 영적 분별력 있게 권위의 보호를 받고 그 다음에 산기도 가서 정말 뜨겁게 기도하면 이런 거, 이게 이거구나, 저게 저거구나, 분별력 있게 차단할 거 차단하고 취할 거 취하면서, 그러면서 더 강력하게 하나님의 영적 군사로서 그렇게 성장해 나갈 수 있습니다. 여러분들 아셔야 될 게, 하이에나 혹은 이제 사자나 짐승들이 어떠한 것을 잡는 줄 아세요? 무리에서 떠난 자, 혹은 그 무리 중에서 약한 자. 그러면 사단 먹잇감이 되어져요. 하나님께서는 교회에 몸된 공동체를 주셨어요. 합력해서 선을 이룰 수 있도록 서로가 중보하면서 같은 공동체로서 같이 한 마음으로 주님 안에서 그렇게 나아갈 수 있도록 주님께서 만들어 주셨어요. 그렇지 않고 나 혼자 내 신앙 나름대로 할 수 있다라고 생각하면 왜 교회 공동체를 주셨을까요? 나 혼자 하면 되지. 어떤 분은 뭐 본인이 선교사님이시래요. 그런데 본인이 골방에서 그냥 기도하신대요. 혹은 산에 가서 기도하신대요. 어떤 분이 그런 얘기를 하세요. 왜냐? 선교사님이라는 어떤 타이틀 때문에 굉장히 교만하셔요. 기도를 많이 하시는 분이세요. 그러니까 저 목사님 나보다 기도 별로 못하네. 저 목사님 말씀이 약하네. 판단하고 정지하니까 자기 마음에 드는 사람이 없는 거예요. 자기 마음에 드는 교회가 없는 거예요. 그러니까 머리가 없으세요. 권위자가 없으세요. 그분은 교회는 다니시지만 머리가 없으신 거예요. 권위자가 없으신 거예요. 그래서 그분은 양심 역사 굉장히 강하더라고요. 엄청나더라고요. 그 누구의 말도 듣지 않아요. 그러면 어려운 길로 지금 향하고 있는 거예요. 나 혼자 신앙생활 잘하겠다? 불가능합니다. 어려워요. 어렵습니다. 우리가 아셔야 될 게 뭐냐? 하나님의 그 뜻 가운데 순종하면서 나가야 돼요. 그리고 또 여러분들 뭐 여러 가지 이번 사건을 통하여서 깨닫는 바가 참 많습니다. 각자가 깨닫는 은혜도 많이 있을 것 같아요. 그리고 각자가 연단의 시간도 많이 가졌을 것 같아요. 그리고 나의 현 주소가 적나라하게 드러나요. 그런 시간, 밀 까부러지듯이 까부러지는 그런 시간을 가졌을 거예요. 내가 믿음이 좋은 사람인 것처럼 생각했는데 믿음이 바닥이었구나. 내가 예수님이 주인인 것처럼 생각했는데 내가 주인이었구나. 나는 거룩한 하나님의 사람이라고 생각했는데 영적인 음녀였구나. 사꾼, 거짓 선지자였구나. 이것이 적나라하게 드러나는 그런 시간이에요. 그러면서 나의 현 주소가 딱 드러났어요. 그러면 이제부터 어떻게 해야 되느냐? 인정하는 거예요. 회피하지 마시고요. 인정하세요. 인정하시고 그것 가운데 직면하세요. 직면하시고 돌파하셔야 돼요. 우리 형제님처럼 내 현 주소가 이거구나. 하나님 앞에 기도 제목을 붙잡고 하나님 내가 이렇습니다. 주님 내가 이런 것 때문에 어렵습니다. 주님 이거를 돌파하고 싶습니다. 주님 이것 가운데 내가 이렇게 나가고 싶습니다. 무릎으로 하나님 앞에 약복강가의 야곱처럼 쇼부를 보시라는 거예요. 약복강가의 야곱처럼 하지 않고 그거는 어려워요. 대가 지불하지 않고 응답은 어렵습니다. 어려워요.
오늘 찬양 시간 가운데 하나님 굉장히 강하게 임하셨어요. 저만 느꼈나요? 여러분 같이 느끼셨나요? 그 주님의 임재가 너무너무 감사해서 울었어요. 느낌이 어땠냐면 하나님 나 혼자만 남아서 싸우는 것 같아요. 너무 외로웠어요. 근데 하나님 아닌 거예요. 혼자 싸우는 게 아니다. 개미 군단처럼 여러분들이 같이 하고 있다. 7천 명의 바알에게 무릎 꿇지 않는 하나님의 사람 남겨뒀다. 그 마음을 주시는 거예요. 얼마나 감사하고 든든하고 감사한지 몰라요. 나 혼자가 아니구나. 하나님 하시겠구나. 하나님 하시고 계시구나. 하나님께서 각자의 마음 가운데 지금 벌써 불을 붙이시면서 하나님이 지금 벌써 하고 일하고 계시는구나. 그게 막 밀려오니까 너무 감사했어요. 성령께서 역사하시고 하나님이 행하시는 그 일이 보여지고 느껴지고 그러니까 너무 감사했어요. 우리가 하나님의 말씀 무릎으로 먹고 그리고 또한 한 마음으로 하나님 한 분만을 사랑하고 하나님 한 분만을 주인 삼고 그 뜻 가운데 순종하며 죽기까지 순종하면서 모든 것을 다 사로잡아 그리스도께 복종하면서 예수님 한 분만을 주인 삼아서 기도로 나아가면 하나님 하시겠구나. 그런 담대한 믿음이 생겼어요. 하나님 역사하시겠구나. 강력하게 돌파되겠구나. 그걸 제가 오늘 좀 맛봤어요. 얼마나 감사한지 몰라요. 그래서 여러분들이 먼저 다른 말을 제가 많이 준비했는데 다른 말이 지금 현재는 안 나와요. 왜냐? 내가 나를 사랑하느냐. 여기에서 지금 탁탁탁 걸려버렸어요. 내가 나를 사랑하느냐. 내가 나를 사랑하느냐. 여기서 걸려버렸다는 거예요. 이 동영상 우리가 같이 봤던 것처럼 나 때문에 예수님이 그 몸값을 지불하시고 내 생명 건져주셨어요. 그걸 믿으세요? 믿으세요? 그게 사랑이에요. 그게 사랑인 거예요. 그 사랑이 믿어질 때 그 하나님의 무한한 사랑이 막 몰려오는 거예요. 십자가의 사랑을 묵상해 보세요. 거기에 모든 게 다 담아있어요. 다른 거 다 선물 주고 생명 앗아가면 의미가 있나요? 이 땅 가운데 부귀영화 다 주고 그리고 영원한 지옥 가면 의미가 있나요? 근데 그 영원한 생명을 주신 거예요. 그 십자가의 사랑으로. 그 사랑을 내가 받아들인 자는요, 막달라 마리아 같이 되어져요. 막달라 마리아는 정말 죽기까지 주님의 그 무덤까지 찾아갔어요. 그 무덤에서 예수님이 없어졌다 생각하니까 못 나오는 거예요. 발걸음이 안 떨어지는 거예요. 제자들은 없네? 하고 다 가버렸지만 그 막달라 한 사람, 그 여인은 못 가는 거예요. 나의 전부는 예수님인데 내가 사랑하는 그 예수님이 없어졌어요. 못 떠나는 거예요. 발걸음을 못 떠나는 거예요. 그러니까 거기 서서 막 엉엉 울고 있는 거예요. 엉엉 울고 있으니까 울다 보니까 동굴 안에 두 천사가 보이는 거죠. 발끝, 머리, 맡에 두 천사가 예수님 거기에 두 천사가 있는 거예요. 그러니까 묻는 거예요. 너가 왜 울고 있냐? 네, 예수님이 없어졌어요. 우리 예수님 어디 갔나요? 예수님 어디다 치워놨어요? 그러면 내가 찾아가고 싶어요. 예수님 어디 있나요? 그거에 그냥 막 미친 여자처럼 그렇게 질문하는 거예요. 그때 뒤에서 예수님이 내가 왜 울고 있느냐? 그러니까 또 막 동산직인 줄 알고 우리 예수님 어디 갔어요? 예수님 치웠나요? 당신이 치웠나요? 우리 예수님 난 찾아야 되겠어요. 예수님이 죽는 그 자리까지 예수님 가는 곳이라면 죽음 그 끝자락이라도 나는 갈 거예요.
그 한 사람이 누구였나요? 막달라 마리아였어요. 제자들이 아니었어요. 막달라 마리아였어요. 거기를 못 떠나고 있는 거예요. 왜 그럴까요? 예수님을 사랑하니까. 예수님을 사랑하기 때문에 향유값을 깨뜨린 거예요. 예수님을 사랑하기 때문에 그 자리에 간 거예요. 그냥 예수님을 사랑하기 때문에 하는 거예요. 예수님을 사랑하는 자는요, 계산을 하지 않아요. 예수님을 사랑하지 않는 자는 자기 의로 합니다. 자기 열심으로 합니다. 자기가 생각한 계획대로 합니다. 그러나 반대로 예수님을 사랑하는 자는 사랑하기 때문에 몸이 가는 거예요. 사랑하기 때문에 섬기는 거예요. 사랑하기 때문에 희생하는 거예요. 부자 청년이 있어요. 부자 청년이 예수님 앞에 옵니다. 선생이시여, 나는 이러이러한 계명 다 지켰습니다. 더 뭘 지킬 게 있습니까? 정말 어릴 때부터 흠도 없고 점도 없는 그러한 부자 청년이에요. 부자예요. 그런데다가 모든 걸 다 지켰어요. 흠도 없어요. 점도 없어요. 완벽해 보여요. 예수님께서 그 부자 청년을 참 사랑스럽게 보셨어요. 사랑스럽게 보셨어요. 그래서 부자 청년한테, 부자 청년이 아직 뭐 하고 있는 거예요? 두 마음인 거예요. 아직 하나님도 사랑하지만 모두 사랑하는 거예요. 돈도 사랑하는 거예요. 두 마음인 거예요. 근데 부자 청년은 그것을 인식하고 있어요? 못하고 있어요? 못하고 있는 거예요. 그런데 부자 청년은 난 다 하고 있다고 생각해요. 부족함이 없다. 퍼펙트하다. 라고 생각한 거예요. 근데 예수님 앞에 가니까 그것이 드러난 거예요. 두 마음. 재산 다 팔아 가난한 사람 나눠주고 너는 나를 따르라. 부자 청년 어떻게 했어요? 근심했어요. 고민한 거예요. 자기 나름대로. 하고 싶은 거예요. 예수님 따라가고 싶은 거예요. 예수님을 주인 삼고 12제자에 자기도 들어가고 싶은 거예요. 마음은 원이로되 뭘 못 내려놓은 거예요? 주인을 못 내려놓은 거예요. 두 마음을 못 내려놓은 거예요. 그리고 어떻게 했어요? 근심하여 뒤돌아서 가버렸어요. 예수님께서 붙잡았어요? 안 붙잡았어요? 안 붙잡았어요. 붙잡지 않으셨어요. 그러면서 굉장히 슬퍼하셨어요. 두 마음 품은 자, 돈이 주인인 자는 천국에 들어갈 수 없다. 굉장히 슬퍼하셨어요. 하지만 예수님도 그 부자 청년 맴매 꺾어 이렇게 안 하셨어요. 그냥 그 사람의 선택 존중해 주셨어요. 예수님도 말리지 못해요. 고집 부리면 못해요. 기도 외에는 이런 유가 나갈 수 없다 라고 하셨던 그 예수님, 그 진리의 말씀, 우리가 이것이 하나님의 뜻이다, 이것이 하나님께서 원하시는 것이다 머리로 압니다. 이때까지 배웠기 때문에. 그렇죠? 알아요. 아는데 쉽던가요? 아는데 잘 되던가요? 기도 외에는 이런 유가 나갈 수 없느니라. 아는데 안 돼요. 그러면 열쇠는 기도 외에는 없어요. 몰라서 못하는 경우는 말씀을 찾아야 돼요. 말씀의 분별력 가운데 진리가 무엇인지 그 말씀의 진리의 빛 가운데 밝히 드러내야 돼요. 근데 여러분들은 대다수가 몰라서 못하는 경우가 아니라요, 아는데 안 되는 거예요. 그렇다면 여러분 나름대로 기도의 사람이라고 자부하고 계시는데, 그런데 아직은 기도의 분량이 채워지지 않았다라고 하는 거예요. 기도의 분량이 채워지면요, 아는 대로 되어져요. 되어진다고요. 분량이 채워지면. 분량이 채워지죠. 그러면 그 다음 단계가 뭐냐? 이제 이 양이었잖아요. 질이에요. 질적으로 들어가요. 하나님과 깊은 차원으로 들어가는 거예요. 근데 아직 여러분들은 양이 안 채워졌어요. 양이. 왜 그럴까요? 이번 사건을 통하여서 여러분들이 나의 현주소가 드러난 거예요.
각자 자기의 처소에서 기도가 잘 된 사람 손 들어보세요. 이게 나의 현주소예요. 은혜로 기도하고 있는 거예요. 은혜로. 은혜를 먹어야지 기도가 그래도 유지가 되는 거지. 내 영적 근력이 기도줄을 잡는 거가 아직 안 됐다는 거예요. 영적 근력이 기도줄이 잡은 사람은요, 장사하고 상관없어요. 어디를 가든지 그 기도줄 딱 잡으면 나로 인해서 그 기도가 쌓여요. 그래서 기도의 집으로 만들 수 있어요. 내가 가는 그곳이 기도의 줄을 잡았기 때문에, 영적 근력이 있기 때문에 그곳 가운데 기도의 집으로 세워져요. 내가 가는 그곳이 기도의 기름 부음 가운데 기도의 집으로 세워진다는 거예요. 이게 내가 영적 근력이 세워졌다는 거예요. 기도의 줄을 잡았다는 거예요. 근데 여러분들은 지금 이제 여기 와야지 겨우 기도줄을 잡고 있어요. 아직 영적 근력이 세워진 게 아니라는 거예요. 다른 말로요, 은혜로 기도하고 있다는 거예요. 은혜로. 그렇다면 하나님의 은혜에 감사하면서 하나님 앞에 계속 기도줄을 잡으면서 기도의 양을 채워가세요. 그리고 또한 기도만 한다고 되는 게 아니에요. 순종하셔야 돼요. 하나님 말씀 가운데 순종하지 않고, 어떤 사람은 이렇게 하세요. 하나님 말씀 가운데 순종은 안 하고 기도만 열심히 하는 사람이 있어요. 그런 사람은 안 봐도 뻔해요. 기도 제목 어떨까요? 하나님의 그 뜻, 하나님의 기도 제목을 가지고 기도할까요? 하나님과 상관없는 기도 제목을 가지고 기도할까요? 어떨 것 같아요? 그렇죠. 내 기도 제목, 내가 원하는 기도 제목 하겠죠. 영적인 아가라는 거죠. 영적인 아가예요. 하나님하고 상관없는 거예요. 하나님 뜻은 어떻든, 하나님 방법은 어떻든, 하나님 뭐든 나는 내가 원한 그것 이루어져야 되는 거예요. 자기 의가 굉장히 강한 거죠. 그러면서 열심히 특심을 기도하는 거예요. 그러면 그 기도가 하나님께 상달될까요? 초신자인 경우는 그럼에도 불구하고 하나님께서 이렇게 타이르시면서 가셔요. 그런데 어느 정도 성장한 사람이 이렇게 행동하지요. 정말 많이 밀가부러지듯이 까부러지는 그러한 시간을 겪게 될 거예요. 왜 그럴까요? 하나님이 사랑하시니까 그러시는 거예요. 하나님 사랑하지 않으면요, 냅둬요. 남의 자식은 건들지 않는 거예요. 내 자식이니까 채찍을 들고 당근을 들고 어떻게든 그 진리의 길 가운데 가게끔 도와주는 거예요. 근데 내 자식이 아니면 건드려요, 안 건드려요? 안 건드려요. 내가 이렇게 하나님 뜻 밖에 있음에도 불구하고 잘 된다? 누가 잘 되게 해주는 거예요? 사단입니다. 여러분 아셔야 돼요. 사단이 하는 거예요. 하나님이 응답해 주시는 게 아니에요. 이거 아셔야 돼요. 내가 하나님 뜻 밖에 있는데 일이 잘 되네? 잘 풀어지네? 굉장히 위험한 겁니다. 여러분 아셔야 돼요. 이거는 빨간불, 엄청난 위험한 불이에요. 이거 아셔야 돼요. 내가 하나님 뜻 밖에 있는데 안 되는 게 당연한 거예요. 꼬이는 게 당연한 거예요. 밀 까부러지듯이 까부러지는 게 당연한 거예요. 왜? 사랑하니까. 사랑하니까 계속 하나님 막으시는 거예요. 기도 응답 안 해주시는 거예요. 그럼에도 불구하고 하나님 기도 응답해 주세요 라고 떼쓰면서 계속 들어줄 때까지 나는 무조건 갈 거야 라고 기도하면서 막 가죠. 그러면 그거 이루어지는 건 하나님이 아니라는 거예요. 어려운 쪽으로 가게 되어져요. 하나님 뜻하고 상관없는 쪽으로. 그러면 정말 힘겨운 슬픈 일들이 벌어질 수도 있겠죠. 그래서 여러분들이 내 뜻 갖고 고집 부리지 마세요. 먼저 우리가 기도의 사람으로서 하나님 앞에 나가기 원한다라고 한다면 첫 번째로 예수님을 나의 주인으로 삼고 내가 나를 사랑하느냐라고 질문하실 그때에 내가 주를 사랑하나이다. 내가 주를 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다 라는 고백이 나오셔야 돼요. 첫 번째로. 그리고 두 번째, 하나님 그 말씀 가운데 죽기까지 순종하셔야 돼요. 모든 것을 다 사로잡아서 그 하나님의 뜻,
예수 그리스도, 말씀, 거기에 다 사로잡아 복종하셔야 돼요. 죽기까지 복종하셔야 돼요. 다쳐서 날마다 죽노라 라고 복종하셔야 돼요. 순종. 순종의 속도가 성숙의 속도입니다. 어린아이와 같이 순종하셔야 돼요. 부자 청년은 똑똑했을 것 같아요. 계산이 빨랐어요. 그러나 어린아이는 계산이 빠르나요? 어린아이는요, 단순해요. 어린아이는 순수해요. 하나님 말씀이다 라고 한다면 계산하지 않습니다. 단순하게 하나님 뜻이니까 순종하는 거예요. 이게 어린아이 같은 믿음이에요. 계산하지 않습니다. 따지지 않습니다. 하나님 말씀이다. 아멘. 바로 들어가는 거예요. 이게 어린아이 같은 순종이에요. 두 번째, 어린아이 같은 순종을 하셔야 돼요. 여러분들이 하나님 앞에 이런 시간을 가지셔야 돼요. 그리고 또한 세 번째, 하나님과의 친밀함에서 모든 것이 시작된다. 하나님과의 친밀함은요, 제가 이제 물어봤어요. 하나님의 사람들한테. 하나님과의 친밀함이 생명이라고 그러는데 이 친밀함을 위해서 어떻게 하고 계십니까? 라고 질문했더니 공통분모로 하나님의 사람들이 이렇게 질문에 답해 주셨어요. 첫 번째로는 하나님 사람들, 첫 번째, 하나님을 향한 갈망함의 마음, 배고픈 마음이에요. 하나님, 나는 주님을 알기를 원합니다. 주님의 임재, 주님과 함께 하나 되어지는 이 시간, 주님을 알기를 원합니다. 주님을 향한 배고픈 마음, 그 갈망함의 마음이, 그것이 있어요. 가난한 심령이 있어요. 가난한 심령. 그 가난한 심령이 있는 자. 두 번째, 방금 어린아이와 같이 하나님 말씀 가운데 순종하는 거예요. 세 번째, 하나님과 시간을 같이 갖는 거예요. 주님과 함께 시간을 가져요. 이 세 가지를 아주 중요하게 말씀을 주셨어요. 공통분모로. 하나님의 사람이 하나님 한 분만을 사랑하는 거예요. 그 한 분한테 올인하고 그 갈망함, 전부를 다 바쳐서 하나님 한 분만을 사랑해서 갈망하면서 나가는 거예요. 그리고 그 주님이 말씀하신 거다라고 한다면 내 뜻하고 하나님 뜻하고 다르다 할지라도 어린아이같이 죽기까지 순종하는 거죠. 세 번째, 하나님과 시간을 많이 보내요. 말씀을 먹으면서 영의 양식, 그리고 기도하면서 호흡하면서 주님과 대화하면서 주님을 알아가는 시간이에요. 하나님의 영으로 충만해 되어지는 시간이에요. 그러면서 주님과 친밀함의 시간 가운데에서 하나님이 어떤 성품을 갖고 계시는지, 하나님은 어떤 하나님이신지, 머리로 성경에서 나와 있는 지식적으로 아는 게 아니라 지식적으로 아는, 머리로 아는 것, 성경을 문자적으로 아는 것과 내가 경험적으로 아는 것, 이게 하나 되어지는 거예요. 무엇을 통해서? 친밀함의 시간을 통해서. 시간을 같이 보내는 것. 그 시간을 통해서 계속 알아가는 거예요. 주님과 하나 되어져가는 그런 시간을 갖는 거예요. 그래서 그 친밀함, 하나님과 친밀함에서 모든 것이 시작된다. 이구동성으로 다 이렇게 말씀하세요. 하나님의 사람은. 맞습니다. 하나님과의 친밀함에서 시작하는 거예요. 하나님과 친밀함이 없는데, 하나님과 시간도 보내지 않는데, 그런데 뭐 어떻다 저쩌다, 그건 하나님의 사람 아니라는 거예요. 사꾼, 거짓, 엉뚱한 길일 수 있다라고 하는 거예요. 여러분 보셔야 돼요. 하나님과 친밀함에서 모든 것이 시작된다. 내가 먼저 그렇게 되어져야 된다는 거예요. 다른 사람 분별하기 전에 여러분들 아셔야 돼요. 다른 사람이 어떻다 저떻다 자꾸 이게 나온다. 교만한 겁니다. 다른 사람 친밀함 있네 없네, 뭐 어떻네 저떻네, 뭐 저떻네 저떻네, 이거는요 교만한 거예요. 엄청난 교만이에요. 하나님의 자리에 자기가 가 있는 거예요. 엄청난 교만입니다. 모든 잣대를 어디다 댄다? 나한테 대세요. 나한테 내가 지금 현재 하나님과 친밀함이 시작되고 있는지,
내가 지금 하나님 향해서 갈망하고 있는지, 내가 하나님의 말씀 가운데 어린아이 같이 죽기까지 순종하고 있는지 나한테 모든 잣대를 대시고 하나님과 나의 관계 가운데 적용하세요. 이 말씀은 누가 들어야 되는데, 이 말씀은 어떻게 되는데, 자꾸 이렇게 하지 마시고 나 자신한테 하시라는 거예요. 자기관리. 제가 여러분들 계속 말씀드리죠. 자기관리. 저는 이 자기관리를 아주 철저하게 강조하는 사람이에요. 내가 하나님 앞에 자기관리를 철저히 하면서 다른 사람도 도와줄 수 있어요. 우리는 하나님의 사람은요, 영적 의사라고 제가 말씀드렸어요. 영적 의사가 자기관리 못하면서 다른 사람 수술해 주겠다, 다른 사람 돕겠다, 다른 사람한테 나한테 옮을 수도 있고요, 내 거가 저 사람한테 갈 수도 있어요. 나쁜 영향력이. 자기관리 못하면서 뭐 영적 의사로서 자기 사명 감당 불가능합니다. 그렇기 때문에 우리가 자기관리를 철저히 하면서, 그러면서 하나님을 사랑하기 때문에 그 사명, 그 부르심의 자리에서 충성되이 섬기는 거예요. 이게 스타트라는 거예요. 하나님과의 친밀함이 처음 스타트라는 거. 모든 것은 하나님과의 친밀함에서 시작된다. 그렇지 않은 것은 다 가짜다. 그냥 이것을 여러분들 딱 뼈에 새기세요. 내가 하나님의 사람인지, 그리고 내가 예수님을 나의 주인 삼은 하나님 기뻐하시는 그 뜻 가운데 나아가고 있는지 여러분들 자기 점검하는 좋은 기회가 되어졌어요. 또한 믿음으로 돌파할 수 있는 그러한 시점이에요. 이번에 저희 교회가 믿음으로 영적 돌파가 이루어졌습니다. 감사한 시간이에요. 너무나도 감사합니다. 그렇다라고 한다면 이곳 가운데 전리품으로 그게 다 있어요. 영적인 원리가요, 권위의 보호 가운데 있는 사람들은, 권위자가 취한 것들은 그냥 다 흘러가요. 내가 노력해서 얻는 것도 있겠지만, 권위의 보호가 있는 사람들은 권위자가 하나님 앞에 대가 지불하고 취한 거 있죠. 그거는 그냥 먹는다는 거예요. 어미의 젖을 아가가 그냥 먹는 것처럼, 은혜로 먹는 것처럼 이러한 권위의 보호가 있습니다. 그렇기 때문에 여러분들이 모두 이 권위의 보호를 다 누리셨으면 좋겠어요. 이거는 기본으로 취하시고, 그리고 다른 것 이제 더 하나님 앞에 갈망함의 마음으로 이렇게 나가셨으면 좋겠어요. 이번 사건을 통해서 우리가 취한 건 뭐다라고 저번에 제가 다 쭉 정리해서 드렸었잖아요. 그거는 기본으로 다 들어가는 거예요. 권위의 보호 가운데 있는 사람들은 그냥 기본으로 다 내 걸로 취할 수 있는 거예요. 아멘? 네, 그렇습니다. 그리고 이건 내가 취할 수 있는 거고, 그다음 플러스 또 하나님 앞에 각자에게 또 주신 여러 가지들이 있을 거예요. 그거는 이제 더 취하시면서 나아가는 지혜로운 여러분들이 되셨으면 좋겠어요. 하나님께서는 우리를 정말 많이 사랑하시고 하나님의 긍휼과 사랑으로 좀 보호의 날개 가운데 그냥 덮어주시고 있다. 그냥 은혜의 날개로 덮어주고 계시다. 좀 그걸 많이 느껴요. 얼마나 감사한지. 그냥 은혜예요. 은혜. 주님의 은혜로, 주님의 긍휼과 주님의 사랑으로, 그 보호의 날개로 그냥 주님이 막아주고 계시는 거예요. 얼마나 감사한지. 그냥 은혜로다, 은혜로다. 이 주님의 사랑, 주님의 긍휼, 주님의 은혜를 어떻게 갚을 수 있을까? 정말 너무나 감사한 시간을 보내고 있어요. 또한 또 여러분들이 함께 철회하면서 주 앞에 기도해 주고 계셔요. 얼마나 감사한지요. 주님 앞에 말씀 붙잡고, 비전 붙잡고, 사명 붙잡고, 각자의 부르심의 자리에서 정말 죽기까지 주님 앞에 충성되이 하나님 앞에 나아가고 계셔요. 얼마나 감사한지 몰라요. 얼마나 감사한지. 그러니까 한 분 한 분, 제가 이번에 느낀 게 뭐냐, 정말 교회 공동체는 머리가 예수님이시고요, 여러분 각자 지친 거예요. 어떤 사람은 손의 역할, 어떤 사람은 발의 역할, 어떤 사람은 머리카락의 역할, 어떤 사람은 눈의 역할, 어떤 사람은 코의 역할, 입의 역할, 각자의 역할들이 있으신 거예요. 다 중요해요. 그렇죠? 그러한 지체가 하나하나 다 모여서 그리스도의 몸된 교회 공동체를 이루어 간다라고 하는 것을 제가 이번에 많이 느꼈어요. 얼마나 감사한지 몰라요. 하나님께서 합력해서 선을 이루어 가신다. 하나님께서 하나님 뜻을 위하여서
하나님 그 비전을 향하여서 우리를 사용하시려고 작정하셨기 때문에 그분이 우리를 이렇게 몰아가고 계셔요. 얼마나 감사한지 몰라요. 얼마나 감사해요. 작정하셨어요. 전 느끼지 않나요? 하나님 주시려고 작정하셨어요. 축복을 주시려고 작정하셨어요. 부흥의 불을 주시려고 작정하셨어요. 그게 지금 막 운행하고 있는 거 여러분 느끼지 않나요? 저는 그걸 느껴요. 부흥의 불씨가 운행하고 있고요. 계속 그 불을 지펴주고 계셔요. 여러분들이 막 지펴주고 계셔요. 얼마나 감사한지. 여호와의 불이 여호와의 성전에서 꺼지지 않도록 얼마나 정말 마음을 다해서 자기를 촛불처럼 막 태워가면서 그렇게 여호와의 불을 꺼뜨리지 않으려고 그렇게 주님 앞에 엎드려서 하고 계셔요. 얼마나 감사한지 몰라요. 사명감 갖고 하고 계셔요. 여러분들이 얼마나 감사한지 몰라요. 또한 우리 찬양팀도요 많이 바뀌었어요. 많이 바뀌었어요. 그렇죠? 많이 바뀌었죠. 대가 지불을 했어요. 좀 안쓰러워요. 젊은 나이에 좀 안쓰러워요. 우리 재혁이나 우리 경환이나 보면 이제 20대 초반인데 20대 초반은 뭐 해야 돼요? 놀아야 돼요. 노세 젊어서 노세. 후회함 없이 젊어서 노세. 늙으면 힘없어서 못 노나니. 이게 이 20대 초반의 아이들이에요. 그런데 그거 다 포기하고 때때로는 못 놀아서 슬프대요. 울적해. 이 나이에 이거 뭐 하고 있나 라고 생각할 정도로 좀 때때로는 그쵸? 이 20대 초반에 한창 놀 나이에 내가 지금 주위에 성전에서 이 깜깜한 데서 혼자서 이거 뭐 하고 있나 그죠? 그런 마음이 들 때도 있을 것 같아요. 그런데 나를 불태우는 거예요. 여호와의 불을 지피기 위해서 나를 초처럼 녹이는 거예요. 나를 녹여서 주님의 불로 태우는 거예요. 그런 시간을 우리 찬양팀이 지금 매일같이 하고 있어요. 매일같이 하고 있어요. 노는 거 다 포기하고 놀기를 아주 구체적으로 다 어디 가서 놀고 또 언제는 저기 가서 뭐 하고 또 언제는 여기서 뭐 하고 이거를 플랜을 몇 개를 짰대요. 작정하고 왔대요. 얼마나 군대서부터 이 두 사람이 아주 치밀하게 그 생각만 하고 왔을 것 같아요. 근데 이 두 청년이 그거를 다 포기했대요. 그거를. 나는 눈물 흘렸을 것 같아. 예, 이 두 청년이 눈물을 많이 흘리면서 이거를 내려놓은 것 같아요. 주님은 그 눈물을 받으셨어요. 그 대가지불을 받으셨어요. 그 예수님의 멍에를 내가 짊어지겠다. 경환이의 그 결단을 받으셨어요. 주님께서 주신 그 십자가, 자기 십자가를 내가 지겠다. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 예수님의 제자의 길을 가겠다. 경환이가 그걸 결단했어요. 그 멍에를, 예수님 멍에를 짊어졌어요. 그리고 나를 불태웠어요. 여호와의 불을 태우기 위해서. 얼마나 귀한지 몰라요. 주님께서 그걸 받고 계셔요. 받고 계셔요. 예배가 달라졌어요. 성령의 불로 하는데 진짜 성령의 불이 임하는 거예요. 내가 뜨거워서 견딜 수가 없었어요. 대가 지불이 있습니다. 제사는요, 희생 제물이 있어야 돼요. 예물이 있어야 돼요. 예물을 가져오지 않고 제사 지내겠다? 불가능합니다. 그건 불가능해요. 나중에 이것도 여러분들한테 기본적으로 가르쳐 드려야 될 것 같아요. 예물 없이 주님 앞에 제사는 불가능합니다. 예물이 있어야 그거를 주님께서 흡양하시는 거예요. 태우는 거예요. 근데 그거 없이 나는 그냥 예배 제사 드리겠다? 불가능합니다. 은혜 그냥 받겠다? 불가능합니다. 그거는 불가능해요. 그래서 여러분들이 이러한 여러 가지 것 가운데에서 하나님이
우리 공동체들 한 분 한 분들의 이러한 고백과 헌신과 예물들, 이런 모든 것들을 하나님께서 기뻐 흡양하셔서 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅 가운데 그대로 행하실 줄로 믿습니다. 저는 하나님을 기대해요. 그렇게 지금 아주 강하게 나아가고 있어요. 근데 안타까운 것은 우리 교회 공동체 모두가 여기에 동참했으면 좋겠어요. 모두가. 그렇지만 그렇지 않다 할지라도 하나님 앞에 정말 나의 전부를 들여서 하나님 앞에 불태워서 주 앞에 엎드린 여러분들의 이러한 모든 것들을 통하여서 하나님의 뜻이 이루어지기를 소원합니다. 그리고 여러분들을 축복합니다. 네. 또한 하나님께서 나의 생각과 나의 계획과 좀 많이 다르신 것 같아요. 많이 다르세요. 그래서 저도 계속 하나님께 묻고 있어요. 하나님 앞에 물으면서 계속 그 갭을 줄여가고 있어요. 그리고 그렇게 줄여가면서 저는 하나님을 더 기대하게 되어졌어요. 하나님이 행하실 놀라운 일들을 기대하면서 정말 사모하는 마음으로 우리가 나아가고 있습니다. 우리가 이 시간 같이 기도했으면 좋겠는데 다른 거 말고 내가 나를 사랑하느냐, 이 질문 가운데 주님 앞에 대답할 수 있는 내가 됐으면 좋겠어요. 아까 동영상에서 그거 나왔잖아요. 주님은 내가 무엇을 하기 원하시는지, 이 질문을 하는 여러분들이 되어줘야 되는데, 주님은 내가 무엇을 하기 원하시는지 이걸 계속 물어보세요. 주님은 내가 무엇을 하기 원하십니까? 좋은 질문이에요. 그리고 예수님이 나를 위하여 죽으실 만큼 내 삶이 가치가 있는가? 또한 나의 삶은 예수님을 위하여 죽을 가치가 있는가? 이거를 계속 질문해 보세요. 하나님을 사랑하기 때문에 주님 앞에 온전히 드리는 삶은 시간 낭비가 절대로 아닙니다. 최고의 가치가 있는 그것 가운데 투자하는 거예요. 1000%, 10,000% 가치가 있는, 투자 가치가 있는 것 가운데 내가 전부를 다 투자하는 겁니다. 정말 지혜로운 것이라고 저는 생각해집니다. 하나님 행하실 거라고 저는 믿습니다. 그래서 여러분들이 내 중심 가운데 예수님이 나의 주인이십니다. 내가 두 마음 품었던 거 회개합니다. 주님, 내가 주님 앞에 죽은 말씀, 살아있는 하나님이 아니고 죽은 하나님인 것처럼, 문자적인 하나님인 것처럼 내가 그렇게 행함 없는 그러한 믿음의 사람인 것처럼, 죽은 자처럼 그렇게 살아갔던 거 주님 회개합니다. 주님, 내가 하나님이 기뻐하시는 그 뜻 가운데 살아있는 하나님을 믿는 말씀의 사람, 또한 하나님의 말씀 가운데 죽기까지 순종하면서 한 마음을 가진 거룩한 신부의 영성을 가지고 하나님 앞에 나아가는 기도의 사람, 나의 삶을 불태워서 하나님께서 기뻐 흡양하시는, 하나님께 영광 돌리는 사람, 그런 삶으로 내가 나아가길 원합니다. 주님, 오늘 그렇게 결단하는 날입니다. 이렇게 여러분들이 회개하면서 결단하면서 그렇게 나아가겠으면 좋겠습니다. 우리 주여 3번 부르짖고 기도하겠습니다.